आबिराग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाई द अल्लाह हबीब अवाम च टूल नलवई आलिम शवले च द टूल नलवई आलिम शवे नुसी चल वकमा द द्वाड़ू जिहानु सरदार वर्त फरमाई द अल्लाह न यरीगनु द टूल न बजियात गट आलिम खशियत इलाही दा द इलम नुम दे द अल्लाह द यरी नुम द इलम दे सुमर सड़ी की तकवा परेजगारी डीरे द अल्लाह न यरा आलम अन्नास दा बटूल मखलूक के आलम वी दा बटूल मखलूक के पूये ची सुमरा इलम द बंद सर सेवा कीगी गोरे द के बदुमरा अजजी राजी वन के ची मेवा सेवा कीगी नु द वन सांग खत जूर कई ची मेवा पकी नहीं नु द वन सांग प बर बर खीजी ची कल मेवा उनी सी नु द वन सांग खतश इलम ची सड़ी सर सुमरा सेवा कीगी दुमरा बद के द अल्लाह यर सेवा की दे बखत कीगी द के बख अजजी राजी द के बख इनकिसारी राजी दे बद अल्लाह न खयरीगी नो रो बदा इलम द सड़ी न शक मई इलम द सड़ी शहावात दा कंट्रोलई दा सड़े कुजी दा सड़ी के आजिजी इनकिसारी पैदा की सुमरा इलम सेवई दुमरा द के तकवा परेजगारी द के बाजिजी सेवई नन सवा हर सड़े छिद दारलू में देवबन नुम वौरी नो अर सड़े खपल निस्बत की हुई मुंगा देवबन वाले अर सड़े खपल निस्बत दारलू में देवबंद तकी दावली कई दारलू में देवबंद दा से अशखास पालिलियू दा से नुमाइंदगान कौम तो वरकड़ियू चागा नुमाइंदगान कौम नूली दिली मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैहि चिद तबलीग बुनियाद यखेओ बानी द तबलीगो दा दारलू में देवबंद पाल ले दे दा दारलू में देवबंद बचेओ अशरफ अली तानवी रहमतुल्लाह अलैह ची खलक नुम यादी हकीमुल उम्मत वर्त खलक वाई द उम्मत हकीम दे वस्त आलिम दुमर कदरीऊ की जमा पशान आलिम चिर अशरफ अली तानवी रहमतुल्लाह अलैह ची सुमर किताबुन लिकली दिन आगम टूल नशिकते दिसी आलिम अशरफ अली तानवी रहमतुल्लाह अलैह ची जवस रावन खलमा नागा ची सुमर तसानीफ कड़ी लियो किताबुन लिकली नुज आगम नशम कतले जिसे आलिम मौलाना अशरफ अली तानवी रहमतुल्लाह अलैह दा दारलू में देवबन उपालो देवबन उलमाओं के असल के आजिजियो इनकिसारी इखलास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज रजी अल्लाह तआला अन्हु यमन तलेगो बहैसियत गवर्नर लेगो वे तब अल तक गवर्नरी न चले गई कना और द इमामुल अंबिया सरे द जुदाए टेम रागे ची यार इमामुल अंबिया बोरत स खबर कड़ी ढेर कीमती बैजक कड़ी ची इमामुल अंबिया वर्त दाम विली वे माजा ची द यमन नराशि कना वापस जुमात तबरादन दशी मस्जिद नबवी ता नवे गोरे मिंबर बई खुजीनत पई नहीं खाइस बद मिंबर नहीं अगा मिंबर ननुम श्तप मस्जिद नबवी की खुज सड़े वर्णन उजिन अगा खाइस हुई निश्त कना मिंबर श्ते मुसलश्ते मेहराब श्ते सड़े चे नज़र वरवाची नुम जीनती नहीं नो और सड़े चे डीरू गर्जी बदे मस्जिद नबवी की न पाखिर के प मज़ार वर्षी न मज़ार श्ता खो यार द मज़ार खो निश्ता द मज़ार यार बिया कम दे द मज़ार यार खो प मज़ार के दफन दे बिया न सड़े नज़र वरवाची उगूरी अगस्तनी वीनी हगा मोतकफ़ी सड़ी वीनी ची पदीज़ है कि भाई इमामुल अंबिया एतिकाफ तके नास दई द एतिकाफ ज़ैदे नो मोतकफ़ श्ता खो इमामुल अंबिया खो निश्ता देना मेरा मिंबर श्ता खो ख़्वला खो निश्ते नो माज रजी अल्लाह तआला अन्हु ते दाम वीलियो वे चे द यमन नाराज़ी नो गोरे मिंबर बई खुजीनत द मिंबर बनई हवागा वम जड़ल फ़बका लिफ़िराक़ि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़ल बैना छे द द्वाड़ू जिहानु सरदार द क़ियामत ख़्वला दौरज़ द महशर जीनत जमुंग असरा न चागा सड़ी तो वही चे सब बनाए माओ सड़ी सराय यौजे वर सरा नासी
یو مجلس کې ور سره ناسو یو ځای خوراک کړو صحابو ته به وی انا لکم بمنزلة الوالد للولد زه تاسو د پاره داسې یم که نه لکه پلار چې د بچو د پاره نو چې داسې مینه سړی قوم له او صحابه له ورکي نو چې هغه هستی د دنیا نه ځي او سړي ته ووایي چې ته راځې نو زه به نه یم چې ته راځې نو جومات به درته خوشی پروت وي نو سړی به خفه کېږي نه صحابه و بس نبی علیه السلام په منبر ناست و تقریر یې کو صحابه داسې ناست ورته وی ای صحابه یو بنده ته الله اختیار ورکو چې مال او کنه دنیا غوره کوي وی هغې بنده الله غوره کو چې څنګه دا خبره وکړله امام الانبیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو صحابو کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زر په جړا شو صحابه دی ولی جاړي اخو نبی علیہ السلام خو یو سړی یادی بیا راته وروستو پته ولګېدله چې ابوبکر صدیق په موږ ټولو کې اعلم صحابي و دی پوهېدلی و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې نبی علیہ السلام ووي چې یو بنده نو دا د ځان یادو چې بنده له الله اختیار ورکړه چې الله لې او که نه دنیا کې اوسېدل غواړي نو هغې بنده وی زه الله لمه نو دی مونږ ته د خپل وفات خبر راکو چې دا بنده به څه ورځې پس بیا په دې منبر نه نو ما دې بنده ته کتل دی نبی آخر الزمان ته مې کتل او دی منبر ته مې کتل نو ځکه مې جړل چې دی چې دا خبرې کوي نو دا داسې معلومیږي چې دا منبر به مونږ ته خوشی کېږي څه ورځې پس نو ما ځکه جړل نو صحابه وی مونږ پوه شو چې ابوبکر صدیق اعلم صحابي دی دا اعلم صحابي دی دا ډیر د پوهې خاوند دی چې امام الانبیا خبره وکړه نو ده ترې نه فهم کړله چې دا امام الانبیا د دنیا نه روان دی دی به وفات کیږي او دا محفل به خوشی کیږي ټیم په ټیم به راتو صحابو ته به یې خونې کولې خونې داسې خونې به یې کولې چې لکه زه به نه یم داسې داسې به کېږي نو صحابو ته به یې ټیم په ټیم تعلیم ورکو چې دا صدمه به راځي خو داسې به کوئ داسې به کوئ داسې به کوئ صحابه په خپل ژوندانه باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را مخکې کوي زما په مصله دې ودرېږي عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وایي زما پلار او ستا په مصله ودرېده دا ناممکنه ده نشي ودرېدی هغه ستا سره کومه مرګتیا تیره کړې ده نو هغه ستا په مصله قربان نشي ودرېدلی ته عمر ته حکم وکړه چې ستا په مصله ودرېږي وی نه دا زه چې سوام دا وکئ که نه دا زه چې سوام دا وکئ نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په مصله ودرو دې کې اشاره وه څه خبرې ته چې زه به نه یم ګورې زما نه پس ستاسو خلیفه ابوبکر صدیق چې ما مصلې ته مخکې که نو ګورې دی به ستاسو خلیفه وي په ده به اتفاق کوئ او زما نه پس په دې منبر او په دې مصله ابوبکر صدیق ولاړي او د ده به مرګتیا کوئ او دی چې سوی هغه به حق دی چې سوی هغه به حق یوه ورځ داسې ناست دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ونیو یو طرف ته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ونیو داسې دواړه ونیول د لاسونو نه صحابو ته وی ما ته ګورئ ټول ورته داسې کتل وی هکذا نبعث یوم القیامه وی د قیامت ورځ به یې موږ درې واړه به داسې ودرېږو وی ما ته وګورئ داسې به ودرېږو صحابه وی موږ ته ډېرې خبرې معلومې کړې چې داسې دواړه داسې نیولي دي نو قبرونه به یې ورسره هم داسې خواته راځي او قبرونو نه پس بم چې نبی علیہ السلام د قبر نه پاسي نو ورپسې به پسې دا دواړه پاسي او دفن کیږي بم یو ځای پاسي بم یو ځای وایي د دې خبرو نه به یې موږ ته رو دا معلومېدله داسې اخري خبرې به یې کولې اخري خونې به یې کولې بیا صحابو ته وی صحابو اخري خبرې یوه خبره ورته وکړله وی صحابو زه به نه یم ګورې خو الصلا مونځ چېرته پرې نه دی ګورې زه به نه یم خو مونځ پرې نه دی الصلا د مونځ به ډېر اهتمام کوئ زه درته دوه خبرې پرېږدم وی الصلا د مونځ به ګورې ډېر خیال کوئ مونځ به په معمولي خبره به جمع نه پرېږدی ګورې په معمولي خبره به سنت نه پرېږدی ګورې د جمعې مونځ وشي او
فرض منځ وشي او سنت خلق پرېږدي دا د چا سنت دی دا چا کړي دا د چا سنت مؤکد دي دا کمې هستی به کول نو وی الصلا ګورئ منځ به ډېر خیال ساتئ دویمې وی وما ملکت ایمانکم زه به نه یمه خو د ماتخته خلقو ډېر خیال به کوئ نوکر بچې زنانه دیاړیمار مزدورکار چې څومره خلق ستاسو د مټ د لاندې د افسر د لاندې نور نوکران دي د مشر د لاندې بیبي د خاوند د لاندې ښځه ده د محتمم د لاندې مدرسه کې طلبی د استاذ د لاندې کلاسي د مدرسې وی ګورئ د دې ماتختو به ډېر خیال کوئ وما ملکت ایمانکم عجیبه خبره چې ټول دینی په دوو خبرو کې راټول کو ټول دین مطلب دا چې په حقوق الله کې به د ټولو نه اهم ګورئ مونځ دا به نه پرېږدئ او ما ملکت ایمانکم مخلوق کې به چاته تکلیف نه ورکوئ سړي ته به تکلیف نه ورکوئ ظلم او زیاتې در نه ګورئ ونشي ګورئ زب د دې خبرو خیال ساتئ نو ټیم په ټیم به دا خبرې صحابه ته کولې فاطمه رضی الله تعالی عنها به خفه نه ونو چې سفر لبتو نو د هغې کره به لاړ چې واپس به راغی نو بیا به وکره لاړ د هغې کره به یې حاضري لګوله او وی چې هغه به رالله او د امام الانبیا دروازه به یې داسې په دستک ووخله نبی علیه السلام به وی فاطمه راله ما ته د دې دستک نه پته لګي ما ته د دې دستک نه پته لګي چې دا زما لور فاطمه راله نو چې صحابه امام الانبیا دفن که نه واپس ترې راتلل نو لار کې ورته فاطمه رضی الله تعالی عنها ولاړله وی ای صحابه ستاسو دې نفسونو خوښوله چې زما په اباجان هم خاور اړوله تاسو زما اباجان باندې د خاورې سلې ودرو دې نفسونو اجازت درکو چې ماله خالی لاسونه راللی زما اباجان خو څه کو زما اباجان باندې هم خاوره واړوله او ماله خالی لاسونه راللی نو ستاسو دې نفسونو اجازت درکو چې تاسو زما په اباجان باندې خاوره اړوله ډېر ښکلې فضا یې قایمه کړې وه ډېره ښکلې فضا ډېر ښکلی دور و ډېر ښکلی د امن دور و ډېر ښکلی وخت په د خلقو تېرېدو هر څوک به راتو خپله ګیله به یې کوله امام الانبیا نبی علیه السلام په لاره روانو اوښې ولیدو هغې اوښ چې نبی علیه السلام ته وکتل نو د سترګو نه یې اوښکې را روانې شي او دا قاعده ده تاسو ته به پته چې کله سړي ته تکلیف وي که نه نو دی چې خپل خیرخوا ویني نو دله جړا ورځي دله جړا ورځي دا بچی چې بیماري نو نور هېڅوک نه ورور ته تپوس کوي څه مسله نه خو چې مور ورته وایي بچیا بیماري جو دی په جړا شي دا مور دته په ټوله دنیا کې خیرخوا ښکاري که نه نو دی چې دا ویني نو دی په جړا شي نو سړي ته چې تکلیف یو خیرخوا بنده ویني نو د ده د سترګو نه اوښکې روانې شي وایي دا اوښ په دې پوهېده چې دا داسې انسان را روان دی چې دا د غونډې دنیا خیرخوا دی وایي چې نبی علیه السلام یې ولید نو په جړا شو وایي نبی علیه السلام پرې داسې لاس راخ که وایي چې د ده مالک څوک دی یو کس مالک پیدا شو وایي چې ماله یې راوغواړی هغه مالک وایي چې راغی وایي نبی علیه السلام ورته وی چې دې اوښ ما ته نن شکایت وکړو زه د ده په ژبه پوه شوم دله ته خوراک کم ورکوي نو د ده خیال ساته ته ته خوراک کم دی د ده خیال ساته د ما ته نن شکایت وکړو چې زه یې ولیدمه نو سترګو نه یې اوښکې رالې ما ولیدل چې دی ما ته دا شکایت کوي بس زه د ده په شکایت پوه شو خو آینده دپاره د ده خیال ساته ته باندې ته بوج ډېر وړې خوراک وله کم ورکوي د ما ته شکایت وکړو ګورئ چې بیا راته دا اوښ شکایت ونه کړي نو زناور به خوشحاله و چې امام الانبیا به په دنیا کې و نن مونږ په مخه وایو څومره سوکړه ده مونږ وایو یا الله باران وکړي دا زمونږ د ګناهونو نتیجه ده دا زناور د انسانانو ته خیري کوي وایي دا د دې د ګناهونو په وجه نن مونږ په عذاب کې مبتلا یو یا هغه دورو چې په منبر ناسو کس راغی وي د الله حبیبه باران نشته دی وی باران د پاره دعا وغواړوي سید جو دعا یې وغوښتله نبی علیه السلام لا ولاړو چې باران شروع شو او چې مونځ یې وکړو نو هغه جومات خو کچو نو د باران ساس کې کتر ارتو شو د نبی علیه السلام په ګیره مبارکه کې د باران اثرات ښکاره شو او داسې باران وورېده
چې بل جمعه راله امام الانبیا په منبر کېناست، باران لا ورېدو. کس راغی وی د الله حبیبه دعا وکړه، باران خو وی کورونه ووړل. امام الانبیا وی اللهم حوالینا ولا علینا، اللهم حوالینا ولا علینا، یا الله زمونږ نه لږ په طرف کی، حوالینا اطرافو ته ورسئ، ولا علینا زمونږ نه سیټ ته کی. صحابي وایي وی نبی علیہ السلام دعا وکړه، داسې ګوته یې ونیوله وریځ ته چې اللهم حوالینا ولا علینا. وی مونږ به ورته کتل چې نبی علیہ السلام به ګوته داسې ونیوله که نه، نو وریځ به دا هغه ځای نه روانه شوه، داسې به تلله. او وایي داسې دا کلی د امام الانبیا نه دی، دا ترېنه داسې غونډ منډ پاتې شو، وریځ سیړونو ته لاړه، په سیړونو باران ورېد. یا هغه دور و چې امام الانبیا کله و، نو داسې دور و. نو معاذ رضی الله تعالی عنہ یمن ته لیږه، خبره مې د دې نه کوله. نو چې کله یې روسخته و که نه، نو اخیره خبره ورته څه وکړله، معاذ رضی الله تعالی عنہ سره اخیره خبره وکړله، وی معاذه د اخلاص په خیال ساتي، بس هر کار چې کوي خالص د الله د رضا دپاره. بس معاذه دا مې اخیری قول فیصل دی چې کم کار کوي خالص د الله د رضا دپاره. په ایمان ووایه چې مونږ کم کار کوو او خالص د الله د رضا لپاره کوو. که یو کار چا وران وکړو نو بیا ما ته وایه نو یو کار به م وران نه وي، چې ته کار کوې وایې ګورې دا زه خالص د الله د رضا دپاره کوم چې ما نه الله رضا شي. یو کار به وران نه وي، یو سړی به خفه نه وي، معاشره کې به امن امن. نو دیوبند ته چې هر سړی خپل نسبت کوي، نو دا ولې کوي؟ خو دیوبند علما د اخلاص نه ډکو، د تقوا غرونه به روانو په لاره. په لاره چې به دې ولیدل نو یو ملنګ فقیر به را روانو. مولانا ادریس کانلوي رحمت الله علیه د دیوبند په دې عالمانو کې یو تیر شوی دی، هغه تفسیر پروت دی، معارف القرآن د ادریس کانلوي صاحب نوم پې هغه دی لیکلی دی. داسې تفسیر یې لیکلی دا پورې سپین چې ښکاري، دا تفسیر هغه لیکلی دی. یقین وکړئ چې سړی کولو کی که نه، مونږ علما پې پوهېږو، د سړي عقل حیران کی چې دا دومره علمیت د ده سره کم ځای و. او یو ورځ یې طلباو ته وی طلباو دا سیکل څومره تیل سیزي، سیکل د تیلو خرچه څومره؟ طلباو ورته وی حضرت دا ده وی سیکل خو تیل نه سیزي، وی دا خو په پیړلو چلیږي. وی زما بچې زما نه هره ورځ پیسې غواړي چې د سیکل تیلو له پیسې راکړه. دا پته ورته نه وه چې سیکل په تیلو چلیږي که په پیړلو چلیږي. او چې علمیت یې وګورې نو سړی حیران پاتې شي چې دومره ساده مزاجي د علم غرونه او غرونه غرونه. نو د دیوبند مدرسه کې یو ورځ شاه رفیع الدین رحمت الله علیه دا د دیوبند محتمم تیر شوی. یو ورځ استادان ناستي نو یو کس راغی د شاه رفیع الدین رحمت الله علیه ته وی حضرت ستاسو د مدرسې په دې سالن خو اودس کیږي، لکه مطلب یې څه چې دا دومره نرم دی که نه، لکه دا خو نرمې اوبه دي، لکه نور خو دې کې څه ګندګي څه شی نشته دی، پرې سالن ولې اودس نه کیږي؟ پته درته شته په دې کې ټینګوالی راشي نو د اوبو خپل صفت چې دی نرموالی هغه ختم شي نو ځکه پې اودس نه کیږي. نور خو دا پاک دي، تا پکې کولت ور واچول نو کولت خو پلیت نه دي. نو مطلب د هغه دا و چې لکه ستاسو د دیوبند د مدرسې دا سالن دومره نرم دی چې څنګه عامې نرمې اوبه یي، لکه جو داسې دا سالن دی نو په دې خو اودس کیږي. او د مدرسو سالن داسې یي نه، تاسو همت کوئ نه جو یي داسې په مدرسو کې نه چې 200-300 طلبه یي، هغې له سړی 2 ټیمه او 3 ټیمه لنګر ورکوي. نو مدارس والے څه چلو کې بچي ستا دي او ذمواري د هغوی ده، چندې ولا هغوی کې او بچي ستا سبقونه وایي. سبا به ستا د بچي په سر پګړۍ تړلي، سبا به عزت ستا د بچي، زما څه ځای شو؟ دا علما وله پرېګرځي او دا تکلیف یې پې ستا بچي له خرچې ګوري، یو ته بل ته بل ته، او مدرسه کې ورته سالن او دا مهیا کو. مونږ وایو چې ما څه خوړی نه چې هغه ستا بچو هم وخوړی. یقین وکړه زما خپله عادت دا دی، زه په 2-3 ورځ غرمه مدرسه کې لږ ایثار شم، طلباو سره چاولو ته کینم. په څه بنیاد کینم؟ زم کو دا چاول ښکلي نه پخ کړي نو کو زه یې پخپله نشم خوړی نو بیا دا طلبا ولي خوري؟ دا بیا د طلباو مناسب نه دي که نه؟ نو زه سره خپله 2-3 ورځې پس کینم، نه که چاول
را باندې صحیح ونه لګي یا خوند خرابي نو هغې خادم ته ووایم یاره دا چاول ولې تا ښکلي نه دي پخ کړي که دا چاول ښکلي نه دي دا ولې چې مونږ یې نشو خوړی نو دا بچي به یې ولې خوري نو مونږ ورسره ټیم په ټیم کینو مونږ وایو چې ستا دا بچي چې مونږ څه خوړی شو چې هغه ستا دا بچي وخوري چې په خپله یې نشو خوړی هغه ستا په بچو باندې هم نه خورو نو دا د قوم خیرخوا دي که دا بدخوا دي دا د قوم خیرخوا خلق دی ستا د بچو سره ستا د بچو سره خپله نوڼۍ ستا د بچو نوڼۍ د خپلې د نوڼۍ سره برابرۍ ستا په بچو باندې تکلیف نه راوړي نو هغه کس ورته راغی وی ستاسو د مدرسې په دې سالن وی اودس کیږي ځکه چې دا ډېر نرم دی وی شاه رفیع الدین رحمت الله علیه چې ورته داسې وکتل که نه هغې کس ته وی چې په ده پسې رجسټر یې وګورئ د مدرسې دا زما د دیوبند د مدرسې طالب نه دی دا نه دی طالب رجسټر یې وګورئ دا به نه طالب د دیوبند علماو چې رجسټر وکتی شو واقعي د هغه نوم راونه خود په رجسټرو کې نو چې معلومات یې وکړله نو هغه به ځان له په بازار کې مزدوري کوله او ډوډۍ له به مدرسې ته راته عام کس و نو دا استادان کېناستله د شاه رفیع الدین رحمت الله علیه ته وی تا ته څنګه پته ولګېده چې دا طالب نه دی شاه رفیع الدین رحمت الله علیه ورته فرمایي هغه داسې علماو ورته وایي وی ما یو شپه دوه مخکې خوب ولیده ما سره مدرسې ډېر فکر نو ما خوب ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم می خوب کې ولیده ما ته خوب کې وایي زه راغلی ما دې طلباو ته دې غږ که چې یو راځي وی ما طلباو ته غږ کو چې د دواړو جهانو سردار راغلی دی خوب اینما وی نبی علیه السلام داسې پورې کویې دی هغې کویي ته نبی علیه السلام بوقه کته کوي او بوقه ډکوي او زما یو طالب ته یې داسې ورړی یو طالب ته نو وی زه ناست یم یو طالب د مدرسې راځي او امام الانبیا ورته بوقه ورکوي وی چې ما داسې هغې طلباو ته کتل که نه نو وی ما چې په هغه شپه باندې کم مخونه لیدلي وو په هغې کې وی ما دا مخ نه ولیدلی ما ځکه وی چې دا به زما د مدرسې طالب نه وي ځکه چې په هغه شپه پکې دی نه و نو هغه امام الانبیا چې ما خوب کې لیدلی دومره کلک ستر علما دومره د اخلاص غرونه نو چې داسې په بنیاد باندې سړی مدرسه جوړه کړي او داسې په عقیدت طلباو ته سبق وی هغه طلبا نه نو هغه د علم سمندرونه شو اشرف علي تانوي رحمت الله علیه چې کله فارغ کېده که نه د دیوبند سړی د علم ته حیران پاتې شي بیان القرآن تفسیر هم لیکلی دی د قرآن وی ځان سره یو څو ملګري واغستل لاړل په محتمم پسې وی چې حضرت مونږ له دستربندي مه کوئ څه کال دا پګړی چې دا علما وله تړي چې ولې وی چې تاسو به مونږ له دستربندي وکئ نو سبا به خلق وی چې دا د دیوبند نه فارغ دی مونږ پوهیږو نه دومره د پوهې خاوندان نه یو نو دا پګړی راله مه وښیي به بیا به را باندې دیوبند بدنام شي چېرته دومره پکې عاجزي وه مونږ له پګړی مه وښیي به خیر دی بیا به خلق دیوبند ته نسبت کوي وی د دیوبند محتمم مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ته وی تم هو وی دا اوس مونږ یو نو تاسو څه نه یې وی چې کله مونږ نه یو نو وی ده وربراشي وی تم هو اشرف علي تانوي ته به تم هو تا نه به لویه هستی الله جوړوي هغه لویه هستی تی رب العالمین جوړه کړه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه علم کوي علم مدرسې ته راغی چې مدرسې ته راغی نو مدرسه کې ورته داخله میلاو شوه خو یې د ډوډۍ کار به نه سبق به درته وایو خو ډوډۍ انتظام نشته دی وی زه د ډوډۍ انتظام به زه ځان له خپل کوم خو ما ته سبق وایي وی صحیح ده نو د مدرسې نه اپله لکه اوس تاسو خیال کړی د ګاډو دا سټیشن یي ګاډي تشیږي او ډکیږي داسې د یو سټیشن و دا سورلی به پکې راتلې ډکېدې او تشېدې به خلکو به برې سورلو سامان وړ نو دی به هغې دغه ته تو هغې سټیشن ته به تو هلته به څارویو ته خلقو دا بوجونه خیجول او کوزول نو ده به هلته مزدوري کول هغه بوجونه به یې کوزول او خیجول به نو چې هغه پیسې به یې واغستې نو را بغې ځان له به یې پې خرچه کړله وی چاته پته وه چې یہ بوجھ اٹھنے والا بچہ آئندہ دور میں مذہب کا امام بنے گا دا چاته پته وه
چې نن بوجونه اوچتې د یو ساروي نه بل ته اړې بل ته یہ بوجھ اٹھنے والا بچہ آئندہ دور میں ایک مذہب کا امام بنے گا چې دا خو به د مذهب امامي دا بوجونه چې اوچتې دا ماشوم به د مذهب امام جوړیږي هغه امام احمد بن حنبل نن د مذهب امام وګرځېدو او چې کله وفات شو او لاش پروتو او غیر مسلم رالل وی مونږ د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه لاش اینو لاش او ویلی د دسی کته چې ورته وکتل مولا علی قاری رحمت الله علیه لیکلی دی وی 20,000 غیر مسلمو په یو ورځ ایمان راوړو چې امام احمد بن حنبل لاش ولید لاش نو ما تاسو مخکې حدیث وی ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء دا زنواما دا بل مولی صاحب نه وی دا تبلیغی نه وی دا امام الانبیاء وی چې ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء په مخ د ځمکه علما داسې دي لکه په اسمان کې چې ستوري دي اسمان په ستورو ښایسته دی او مخ د ځمکې په علماو ښایسته دی الله دا ښایست مه ضایع کوه دا ځمکه پې ښایسته ده دا ملکونه پې ښکلي دي دا جوماتونه پې ښایسته دي دا محراب او منبرونه پې ښایسته دي کلی او علاقې پې ښایسته دي امام الانبیاء فرمایي د علماو قدر کوئ ورنه الله به درنه علما والي وابیلي درنه نو ته وایي وادي لي که نه امام الانبیاء وایي نه که نه رؤوسا جهالا چې عالم د منبر او مصلې نه لاړ نو جاهل سړی به په دې مصله ودرېږي نو ته وایي ودې درېږي که نه نو امام الانبیاء وایي نه که نه فافتوا بغیر علم چې هغه په دې مصله ودرېد نو خلق به ترې د مسلې تپوس کوي نو دی به فتوه خلقو له ورکوي او یی به عالم نه نو فتوه به ورکي بغیر د علم نه نو چې بغیر د علم نه یوه فتوه لاړله نو ټوله علاقه ګمراهه شوله دی په خپلم ګمراهه او علاقم ګمراهه دا د علاقې رڼا ده دا د کلو ښایست دی دا د ځمکې رونق دی او امام الانبیاء فرمایي فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب معنی د عالم د فضیلت تپوس کوئ نو د عالم فضیلت خو په عوامو داسې دی كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب لکه څنګه چې سپوږمۍ ته په ستورو فضیلت حاصل دی نو د سپوږمۍ ته ګوره او د ستورو ته ګوره نو داسې عالم ته ګوره او ورسره عوام ورونو ته ګوره دی له الله فضیلت ورکړی دی دا د قوم خیرخوا دي دا د قوم ډیوي دي په دې باندې محراب او جوماتونه ښایسته دي الله دې دا ښایست برقرار وساتي او رب العالمین دا ښایست مه ضایع کوه زمونږ پې منبرونه او جوماتونه او کلي او علاقې ښایسته دي رب العالمین دې مونږ ټول د علماو قدرمن کړي او رب العالمین دې زمونږ د زړه د ویښه د علماو قدر نصیب کی او الله دې دا ټول کلی ټوله علاقه کریم الله د علماو مرکز کا مونږ خو وایو چې مونږ علم کړی دی نو هم چې ستا زوی م وکړلی زه هم چې زه حافظ وی نو چې ستا هم زوی حافظ وی مونږ وایو یا الله دا ټول پلاران د حافظانو پلاران کا د علماو پلارانې کا دا ټولې میندې د حافظانو میندې کا د علماو میندې کا الله دې ټولو له کم نه کم یو حافظ بچی ورکا یو عالم بچی ورکا چې ډوډۍ خوري چې عالم بچی ورسره ناسي چې ماسخوتن کینی په کور کې چې یو حافظ قرآن بچی په کور کې ناسي رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي